Dear students, today we shall discuss the 15 marks problem on profit prior to incorporation. In our previous video, we have studied about the allocation of expenses between period prior to incorporation and after incorporation. So on the basis of that allocation study, now we are able to prepare or you can prepare the or you can solve the problems of preparing the statement of profit or loss prior to incorporation and after incorporation. So here is the problem. H Company Limited was incorporated on 1/5/2016. It acquired a running business as from 1/1/2016. The statement of profit and loss for the year ending 31/12/2016 was as follows. Particular column, note column, amount and total. First one is continuing operations. Under this, revenue from operations, that is nothing but sales. Note number 1, total amount is 10 lakh. Other income, note number 2, nil. Total revenue will be rupees 10 lakh. Then expenses. Under expenses, first one is cost of sales. Note number 3, total 8 lakh. And then second one is employees benefit cost. Note number 4. Under employees benefit cost, there are two items. One is salary 40,000, directors fees 4,000, total employees benefit cost 44,000. And third item of expenses, finance cost, that is note number 5. Under this, again two items, interest on debentures 6,000, interest to vendors up to 30th/6/2016 rupees 10,000. Total finance cost rupees 16,000. Then fourth item of expenses, depreciation and amortization, note number 6. Under this, depreciation total rupees 20,000. Then other expenses. Under other expenses, there are four items. First one is general expenses 10,000, carriage outwards 15,000, advertisement 20,000, audit fees 5,000, total general expenses 50,000, and then total expenses 9,30,000. Now profit, that is total profit, is equal to total revenue minus total expenses. Total revenue 10 lakh minus total expenses 9,30,000. So profit, total profit is rupees 70,000. Now total of expenses side 10 lakh. And then additional information, the sales up to 1/5/2016 were rupees 2 lakh, and from 1/5/2016 onwards rupees 8 lakh. Redraft the statement of profit and loss to show the profit prior to incorporation and after incorporation. This is the problem, and this problem is in the vertical form, and you have studied vertical form of statement of profit and loss and also balance sheet in the third semester. So you are all knowing about the note number 1, 2, 3, that is revenue from operations, other income, expenses, cost of sales, employees benefit cost, finance cost, depreciation, amortization, and other expenses. Please recall the memory of statement of profit and loss as you prepared in the previous semester, that is in the third semester. So with this problem, we have to solve the in this problem. First we have to ascertain the time ratio and sales ratio. I hope you are all capable of ascertaining the time ratio and also sales ratio. Once again, for your convenience, here I am showing the
calculation of time ratio and sales ratio. So time ratio is equal to a period prior to incorporation is to period after incorporation. So in the profit in the period prior to incorporation, we have to take the period that is running it is acquired a running business from 1/1/2016, that is from the date of acquisition to the date of incorporation is called as the period prior to incorporation that we have studied. So here the date of acquisition or purchase of business is 1/1/2016, and then date of incorporation is 1/5/2016. So from 1/1/2016 to 1/5/2016, it will be 4 months. So period prior to incorporation is 4 months, that is 1/1/2016 to 1/5/2016, and then after incorporation period means from 1/5/2016 to the date of end of the accounting period, that is 31st December 2016, that is from 1/5/2016 to 31st 3/2016. This period is the period of after incorporation. So 4 months prior to incorporation period and 8 months after incorporation period. So 4:8 is the time ratio, that is 1:2 is the time ratio. Then we have to ascertain the sales ratio. So it is given in the additional information, that is sales up to 1/5/2016 means up to incorporation is 2 lakh, and after incorporation is rupees 8 lakh. So sales ratio is to be calculated as 2 lakh is to 8 lakh. Directly it is given sales for the period up to incorporation, prior to incorporation, and sales after incorporation period is given directly. Hence we have to take 2 lakh as a sales prior to incorporation and 8 lakh as a sales after incorporation. So the ratio is 2 lakh is to 8 lakh, that is 1:4 is the sales ratio. Here one more ratio is to be calculated for our convenience sake, that is to allocate the interest to vendors. Interest to vendors is given in the problem. It is here, that is interest to vendors. Here it is there, interest to vendors up to 30th 6 2016, rupees 10,000. 10,000 is up to 30th 6 2016. It means that from 1/1/2016 to 30th 6 2016 the interest is interest to vendor is 10,000, that is from 1/1 to 1/5 means 4 months. 4 months period profit prior to incorporation, that is period prior to incorporation, and from 1/5 to 30th 6. Here we have to make 2 dates. One is from 1/1 to 1/5 and then 1/5 to 30th 6. It means that from 1/1/15 2016 to 30th 2016, 2 months, and before 1/5, that is 1/1 to 1/5, 4 months. So 4 months is to 2 months, that is 2:1 is the actual ratio, and this actual ratio is to be taken into consideration while allocating the interest to vendors. Now we shall prepare the statement of profit or loss prior to incorporation and after incorporation. So in this way you have to prepare the statement, that is
So you have to make a particular column and then basis of apportionment column and then prior to incorporation period for amount and after incorporation period. So in this way 4 columns are to be made: particular and then basis of operation and then profit prior to incorporation, period prior to incorporation and also after incorporation period. So you write the particulars as given in the problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 2 ಡೇಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1/1/2016 ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು 1/5/2016. ಸೊ 1/1/2016ರಿಂದ 1/5/2016ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 1/1/2016ರಿಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಡೇಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟ್ಗೆ, ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟು 1/1/2016 ಮತ್ತು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು 1/5/2016ರಿಂದ 1/5/2016ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ 1/5/2016 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1/5/2016ರಿಂದ 31/12/2016ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1/1/2016ರಿಂದ 1/5/2016ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1/5/2016ರಿಂದ 31/12/2016ರವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಪೀರಿಯಡು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದರೆ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 8 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 1:2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1:2 ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ ಟು 1/5/2016 ಅಪ್ ಟು 1/5/2016 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು 1/5/2016 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟು 8 ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 2 ಲ್ಯಾಕು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೇಲ್ಸು, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 1:4 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷೋ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಷೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಹಂಚೋದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸು ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 30/6/2016 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 30/6/2016ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ 1/1/2016ರಿಂದ
ಆರಂಭದಿಂದ 1/1/2016ರಿಂದ 30/6/2016 ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 6 ಮಂತ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 1/5 ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/5/2016ರಿಂದ 30/6/2016. ಸೊ ಅದರಿಂದ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 2 ಮಂತ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 4:2 ಅಂತಂದರೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/12/2016. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದನೇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಂತರ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಬರೀರಿ. ಅದ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಆನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಅವರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಬರಿಬೇಕೀಗ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಬೇಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ 10 lakh ಇದೆ. ಆ 10 lakhನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 lakh is to 8 lakh ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ ಟು 1/5 2 lakh ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/5 8 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹಂಚೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 lakhನ್ನು ಅವರೇ 2 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, 2 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ 2 lakh 8 lakh ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೊಳಗೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತೀಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 10 lakh ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ 2 ಭಾಗ, ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. 2 ಕಾಲಮದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 2 lakh ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 8 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋನು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 8 ಲಕ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 8 ಲಕ್ಷನ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕೀಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1:4 ಇದೆ. ಸೊ 1:4 ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋನಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಲಕ್ಷನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 8 lakh into 1/5 and 8 lakh into 4/5 ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ 8 lakh into
1/5 ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 1,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 6,40,000. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 6,40,000 ಮತ್ತು 1,60,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು, ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ? 1:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು 1:4. ಹಾಗಾದರೆ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 1/5 ಮಾಡಿರಿ, 1,60,000 ಬರುತ್ತೆ. 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 4/5 ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ 6,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 8 ಲಕ್ಷನ ನಾವು 1,60,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,40,000 ಹಂಚಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಅದು 40,000 ಇದೆ. ಆ 40,000ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು. ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 1:2 ಇದೆ. ಸೊ 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 1:2 ಅಂತಂದರೆ 40,000 ಇಂಟು 1/3 ಮಾಡಿರಿ, 40,000 ಇಂಟು 2/3 ಮಾಡಿರಿ. 40,000 ಇಂಟು 1/3 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 13,333 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರೀರಿ. 40,000 ಇಂಟು 2/3 ಮಾಡಿದರೆ 26,667 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 26,667 ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದರೆ 40,000 ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು 1/3, ಇನ್ನೊಂದು 2/3. 1/3 2/3 ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾವು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬೇಸಿಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು 4,000 ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸನ್ನು ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು 2:1 ಅಂತೇಳಿದೆ. ಆ 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10,000 ಇಂಟು 2/3, 10,000 ಇಂಟು 1/3 ಮಾಡಿರಿ. 2/3 ಮಾಡಿದರೆ 6,667 ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 ಮಾಡಿದರೆ 3,333 ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು 20,000 ಇದೆ. 20,000 1:2ದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರಿ. 1/3, 2/3 ಅಂದರೆ 1/3 ಮಾಡಿದರೆ 6,667 ಬರುತ್ತೆ. 6,667 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು 2/3 ಮಾಡಿದರೆ 13,333 ಬರುತ್ತೆ. 20,000 ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಹಂಚೋದು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೋನು. ಇದು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರಿ. 1:2ದಲ್ಲಿ 10,000 ಇದೆ. 10,000 1/3, 2/3 ಮಾಡಿದರೆ 3,333 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 6,667 ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 15,000 ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 1:4 ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1:4ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/5 4/5 ಮಾಡಿರಿ. 1/5 4/5 ಮಾಡಿದರೆ
3000 ಆ್ಯಂಡ್ 12000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3000 ಪ್ರಯರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 12000 ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಸಹಿತ ಅದು 20,000 ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಗೇನ್ 1:4 ಇದೆ, 1/5 ಆ್ಯಂಡ್ 4/5. 20,000 ಇಂಟು 1/5 ಮಾಡಿರಿ 4,000 ಬರುತ್ತೆ. 20,000 ಇಂಟು 4/5 ಮಾಡಿರಿ 16,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4,000 ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 16,000 ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸನ್ನು ಸಹಿತ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ 1:2 ಇದೆ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸು 5,000 ಇದೆ. 5,000 1/3 ಆ್ಯಂಡ್ 2/3 ಮಾಡಿರಿ. 1/3 ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಅದು 1,667 ಬರ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ 3,333 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಕಾಲಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಂಚಿದಿರಲ್ಲ 1,60,000 ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ. ಅದು 1,98,667 ಆಗುತ್ತೆ. 1,98,667 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 6,40,000 3,333 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 7,31,333 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿ ಅನ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 2 lakh ಇದೆ. ಎ ಈಸ್ 2 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 2 lakh ಇದೆ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,98,666 ಇದೆ. ಸೊ 2 lakhನಲ್ಲಿ 1,98,666 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು 1,333 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,333 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ 2 lakh rupees ಇಲ್ಲೇನು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 2 lakh ಬರ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ 2 lakh rupees ಬರೀಬೇಕು. ಈ 2 lakh rupees ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 1,98,667 ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟು 1,333 ಈ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 2 lakh ಆಗುತ್ತೆ. 1,333 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಈ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 8 lakh ಇದೆ. ಈ 8 lakhನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿರಿ ಟೋಟಲು 7,31,333 ಇದೆ. ಸೊ 8 lakhನಲ್ಲಿ 7,31,333 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 68,667 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 68,667 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಟಲು 8 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 7,31,333 ಪ್ಲಸ್ 68,667 ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟು 68,667 ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಈ 68,667 ಕಂಡುಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ 8 lakh ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ 7,31,333 ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 68,667 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ 8 lakh ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 70,000 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 70,000. ಈ 70,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 70,000ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಮಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಟೈಪನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಪ್ರತಾಪ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ on 1/4/2016 to take over the business of Ajit Traders with effect from 1/1/2016. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ರೇಷೋ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವಿತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1/1/2016 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು 1/4/2016. ಸೊ 1/1 1/4/2016 ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ statement of profit and loss for the year ending 31/12/2016. Particulars, note number and then amount and total. So particular continuing operations, revenue from operations, that is sales, note number 1, total amount is 5 lakh, and other income, no other income is given, note number 2 is nil. Then total revenue is 5 lakh. Next to expenses ಬರೋನು, expenses ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೌಂಟು 4,30,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 19,500 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ 1,08,000 ಇದೆ. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ 21,300. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5. ದೆನ್ 5,600 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು 4,200, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸು 7,100 ಇದೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸು 2,800 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 24,100. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು 4,81,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ 5 lakh ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4,81,000. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಅಪ್ ಟು 1/4. ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗೆ 2 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ 2 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 3 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ 2 lakh is to 3 lakh ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 2 lakh ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸು, 3 lakh ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಈಗ ನೀವು prepare the statement showing profit earned before and after incorporation. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್. ಪ್ರಯರು ಬಿಫೋರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು 5 lakh ಇದೆ, ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಚಬೇಕು. ಪ್ರಯರ್ ಟು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 4,30,000 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ರೇಷೋ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲೌನ್ಸಸ್ಸು ಟೈಮ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಇದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತೀರಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತೀರಿ. ಆಡಿಟ್ ಫೀಸು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.